अस्सलाम वालेकुम। अज का मिठा जिहा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर तुसी भी हरम पाक काम करना चाहते हो, तुहाडी ख्वाहिश है तो मैं तुहाडे वास्ते पूरी वीडियो इस रिलेटेड लेके आवांगा। तुसी किवें जाके इंटरव्यू दे सकते हो, उत्थे तुहाडे कोल केहड़ी मालूमात पूछी जा सकती हैगी। जिवें मैं हरम पाक काम कर रहा ना, माशाअल्लाह तुसी भी इत्थे आ सकते हो। आज़ाद वीज़े ते भी आ सकते हो, कंपनी के वीज़े ते भी आ सकते हो। तुहानू कितनी सैलरी मिलेगी, की काम इत्थे आके तुहानू करना पेगा, उत्थे तुहानू टैस्ट विच की पुछणगे, पूरी मालूमात तुहानू अज दी वीडियो मिलेगी। हैं वीडियो पूरी वाच करना, जितना हो सके शेयर करो। चलो जिन्होंने ख्वाहिश है बिल्कुल फ्री आने या थोड़े बहुत पैसे ला के आने, वो इंशाल्लाह वीडियो देख के उम्मीद है उन्होंने पूरा उतर आएंगे, मतलब वो इत्थे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आके उमरा करो, इत्थे आके हज करो, फिरो टूरो, इंजॉय करो, खाने का दीदार करो, इतने सारिया ज़ियारतां करो आके। जिस टाइम तुम इतने फ्री आओगे इंशाल्लाह तुम ज़ियारतां में बेहिसाब करोगे आके। पहले तो मेरे सारे वीरों, मेरे सारे दोस्तों जो वीडियो देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। है सलाम का जवाब ज़रूर देना चाहिए है। तो दूसरी गल देखो, माशाल्लाह खाने काबे दा लोग तवाफ़ कर रहे हैं। तो थोड़ा जूम इन करके दिखाना मैं किमें नज़ारा, माशाल्लाह। ये जिमें जिमें धुप चढ़ती है ना, यकीन करो तो माशाल्लाह इवें इवें चमक आती है खाने काबे की। बंदा दिल करता कि बंदा देखता रहे कसम से। अखां चो बेख्तियार आंसू आते हैं, बंदे समझ नहीं आती भी बंदा इन्ना गुनाहगार हो के यार इतने पाक घर में आके बंदा ड्यूटी कर रहा है, तो उमरा कर रहा है, मस्जिद ऐशा जा रहा है, उत्थे मतलब नवाफल पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह पाक की अता, यकीन करो। हुण मैं तुहानूं अपना थोड़ा तारफ करा दूँगा। मैं पहला काम करता रहा रेड सी, उत्थे सैलरी भी अच्छी थी, सारा कुछ अच्छा सीगा। मेरी दिली ख्वाहिश सी मैं ना कि हरम पाक जाके काम करा मैं, तो अल्लाह पाक ने मेरी ख्वाहिश पूरी करती। मैं उत्थे उन्होंने कहता रहा मैंने रिलीज़ पेपर दवो, पेपर नहीं दे रहे थे, कहते नहीं तू इत्थे काम कर, तो है थोड़ा 3-4 महीने का होर काम हैगा। लेकिन मेरी एक दिली ख्वाहिश सी जो दिल में जज्बा से ना कि नहीं मैं जाना ही जाना है हरम पाक, उत्थे काम करना जाके। मैं उत्थों बहाना ला के आया उमरे का, मैं क्या चलो उमरे के बहाने ना जाने जाके चैक करते हैं की हिसाब है। मैं इवें उमरे का कह के आया इत्थे आके मैं इंटरव्यू दिता। इंटरव्यू उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ां पूछियां कि मैं दसिया उन्होंने उसे टाइम मैं 15 मिनटा बाद पता लग गया। मेरे सप्लायर से ना जोड़ा उन्हें मैंने दसिया कि तेरा इंटरव्यू पास हो गया है। यकीन करो उस टाइम खुशी की इंतहा सी। तो सब तो साढ़े वास्ते ना काम की इतने जो सब तो वड्डा मज़ा ना, सुबह आने असी हरम पाक नूं सलाम, इत्थे खाना काबे नूं सलाम करते हैं अल्लाह ताला के घर नूं। ते तुहाडा भी मैं सलाम पेश करदा गा। जेह्ड़े मेरी वीडियो देखते हैं अल्लाह सोने इन्हां दा भी सलाम कबूल करी। हुण फिर वीडियो च भी मैं कह दिंदा भी रब सोना तुहाडा सलाम कबूल करे। जेह्ड़ा सलाम पेश करना चाहता कमेंट होइए अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अल्लाह नूं, या जिस तरह में तुसीं खूबसूरत जिन्ना खूबसूरत वर्ड्स यूज़ कर सकते हो तुहाडी मुहब्बत हैगी। तो बाकी रही गल हुण मुद्दे ते आने कि तुहानूं चलो दसां तुसीं इंटरव्यू में की तुहाडे कोल पुछया जाएगा की तुसीं करना है, उहदे बारे हुण तुहानूं पूरी मालूमात दसदा मैं। वीडियो जुड़े रहो, एंड तक देखो, अपनी राय दो, अपनी दसो मैनूं। अगर तुहानूं कुछ भी चाहिए होगा इंशाल्लाह मैं तुहानूं हर चीज़ प्रोवाइड करके देवांगा। तो वड्डी गल है हुण तुसीं इत्थे आना चाहते हो तो बस की रिक्वायर्ड है। अजकल बिन लादन कंपनी है ना, असल कंपनी है बिन लादन, जिन्हें वीज़े भेजे ने पाकिस्तान। तो तुसीं पाकिस्तान तो हुण ले सकते हो वीज़ा, बिल्कुल ईजी तरीके नाल ले सकते हो। किवें ले सकते हो, इस्लामाबाद लाहौर वाले पासे ना बेइंतहा इंटरव्यू हो रहे हैं हुण बिन लादन कंपनी के। इत्थों वीज़े फ्री जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी पैसे ले रहे हैं अगे। तुहाडी सैलरी हो सकती है 1600 तो 1800 रियाल तक। लेकिन ये है कि सैलरी ना देखो ना तो कामे की टेंशन है, ना तो मंथली की टेंशन है, ना तो कफील की टेंशन है। सारा कुछ कंपनी का होना, तो सुखे मुखे पैसे बचने है। तो सब तो वड्डी चीज़ जी तो बचनी है वो तो हरम पाक। सब तो मेहनत जी वड्डी चीज़ है ना, तुम 1500 तनख्वाह ना देखो, 1500 प्लस 300 होएगा थोड़ी सैलरी, मतलब 300 खान पीन का होएगा, 1500 तुहाडा होएगा सैलरी होएगी। तो लेकिन तुम यह चीज़ देखो, तुम उस घर में जा रहे हो जिथे आने लोग दसते हैं। वो जगह है कि जिथे हकीकत गल है। तुहाडे विच कई लोग ऐसे होणगे जिन्हें दिल की हसरत होएगी कि असीं कदों लाइव दीदार करांगे खाना काबे का। तुसीं कर सकते हो, वड्डी गल नहीं है। जाओ उत्थे इंटरव्यू दवो, थोड़े बहुत पैसे ले रहे हैं, मेरे ख्याल 4-5 लाख रुपया ले रहे हैं। तो अल्लाह ताला तुहाडे वास्ते वसाइल पैदा करे। अगर तुहाडे कोल पैसे नहीं है तो उत्थे जाके तुहानूं पैसे देने पैने, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंसियां तुहानूं पता पैसे तो बगैर कोई काम नहीं करदियां। तो तुसीं उत्थे जाके थोड़े बहुत पैसे दवो, उन्हां नाल गलबात करके इंटरव्यू अच्छा इंटरव्यू की लैणगे, इलैक्ट्रीशियन का इंटरव्यू लैणगे, डक्टिंग का लैणगे, सीजर लिफ्ट का ले सकते। जिवें मेरे पिछे खड़ी है ना सीजर लिफ्ट है, देखो इन्हां दा कार्ड बनदा 300 रियाल का। अगर तुहानूं इहदे बारे नॉलेज होएगा तुसीं इहदा इंटरव्यू दे सकते हो। इलैक्ट्रीशियन का इंटरव्यू तुहानूं पाइपां वगैरह तो पुछांगे, तुहानूं मैं नाम दस दिंदा। जिवें EMT पैप होएगा, ਇਹਦਾ ना तकरीबन लोहे वर्गा पैप हुंदा EMT का,
PVC ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੈਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡਾਪਟਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਪਲਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰੋ, ਚੈਟ GPT ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੈਟ GPT ਤੋਂ ਬੋਲੋ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ, ਪਾਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੰਬਰ ਹੋ, ਨਲਕੇ ਛਲਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ AMT ਦਾ ਪੈਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਪਲਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਡਾਪਟਰ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਉਵੇਂ ਚੀਜ਼। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵੋ, ਪਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਬਹ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾਨਾ ਕਾਬੇ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਹਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਆਸਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਧੁੱਪ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੀ, ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਪਿਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਰਮ ਪਾਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਖਾਨ ਕਾਬੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵੈਸੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਉਮਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਫਰਜ਼ ਮਤਲਬ ਸੁਨਤਾ ਫਰਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਪਿਕ ਵੀ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਪਿਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਟਾਪਿਕ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹਮਾਮ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ 2 ਨੰਬਰ ਹਮਾਮ, 3 ਨੰਬਰ ਹਮਾਮ, 5 ਨੰਬਰ ਹਮਾਮ। ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਖਾਨ ਕਾਬੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਹਮਾਮ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਸਤਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਬੇਸਾਬੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ 8 ਨੰਬਰ ਹਮਾਮ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ 8 ਨੰਬਰ ਹਮਾਮ ਹੈ, 7 ਨੰਬਰ ਹੈ, 6 ਹੈ, 4 ਹੈ, 5 ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਮਾਮ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ 4 ਅਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਹਮਾਮ ਨਾ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, 6 ਨੰਬਰ ਹੈ, 7, 8 ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਮਾਮ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਨੰਬਰ ਹਮਾਮ, ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹਮਾਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਾੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੋ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ, ਕੋਈ ਐਨੀਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਸੈਲਾਬ ਕੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸੀ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਸਾਲਿਹ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੁੱਟਾ